ଜଗଜନନୀ ଶ୍ରୀମା परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ पाद पद्मରେ अनंत कोटि प्रणाम तथा परिचालना करुवा रश्री को अनेक अनेक स्नेह श्रद्धा मांकर आशीर्वाद तापर सब बेले रही था एवं आज पाठचक्र रे अंशग्रहण करथिबा भाई मानक मोर प्रणाम शुभ संध्या एवं समस्त मातृप्रेमी अपभाई माने जो माने पाठचक्र रे जोड़ी होती समस्त को मोर प्रणाम वंदे मातरम। आमे काली आलोचना करथिलु सही विषय वस्तु जे श्रीमा श्री अरविंदଙ୍କ आलोक रे मनर रूपांतर आलोचना करथिलु। माँ जो कथाटी कहूथिले आम जीवनटा होची गोटे सेई रेकर्ड प्लेयर भले आउ से रेकर्ड प्लेयर रो पिन जेठ थाए जोठी आमे रखिदो सेठी बाजे सुखरे रहिले सुखर कथा बाजिबो आनंद रे बाजिले रखिदेले आनंदर कथा बाजिबो शांति उपरे रखिदेले शांति रो वार्ता वहन करी आनिबो। आमे जोठी ताको रखिबा दुखरे रखिदो ग्लानि रे रखिदो पराभव रे रखिदो जंत्रणा रे रखिदो से सेही भली बाजिबो। मेन कथा होची पिन ता कोठी अछि तेणु यही पिन है आम भितर कौन ना सीधा हूँ आम अहंकार चेतना यही अहं चेतना आम भितर सब बेले प्रकृति सहित यहाँ गोटे एकाकार होगी अच्छी अर्थात आम भितर जिते सब प्रकृति घात प्रतिघात आसे से अहं चेतना जड़ित ही संसार दुखता पर सब बेले आउट पाउट होता है। रूपांतर जुगर प्रथम काम कौन ना अहं चेतन मुक्ति जितेबले आमे एई अहं चेतन मुक्ति हवा सेतेबेले जाइके हमको एई संसार जतना स्पर्श करिवो नाही आउ आम भितरे सेई अहं चेतन मुक्ति पाइबार प्रधान आउ प्रथम कर्तव्य होचे हमर समता आम भितरे प्रतिष्ठा करिबा। श्री अरविंद कहते जे समता बिना साधनार सुदृढ़ भित्ति पड़ी पारिबो नाही। परिस्थिति जेते भी अरुचिकर हेले भी अन्य मानकर व्यवहार जेते अप्रीतिकर हेउना काहेकि तुमको से सब को निजर कौन से विक्षिप्तकर प्रतिक्रिया रे बिना पूर्ण शांत भाव रे ग्रहण करिबा को हेबो। ताहा जेते विक्षिप्तकर हेइथाउ अप्रीतिकर हेइथाउ बिना प्रतिक्रिया रे शांत भाव रे सबु किछि को ग्रहण करने को हेब प्रभु कहते। तेणु एटा जतेबेले आमे एई समता को रक्षा करि पारिबा सेतेबेले जाइके आम मन रे आमे से स्थिर अवस्था को रक्षा करि पारिबा। मां के पाखकु जणे साधक आसिले जहांकर कि तांकर बंधुक सहित मन मालिन्य होता है। मां के पाखरे जाइकी मां को प्रणाम करिकी कहले माँ एमती मोर जड़े बंधु सहित आउ मनांतर घटी से मते भूल बुझुचंती ए कथा कहू कहू से कांदी पकेले। माँ तांको लक्ष्य करके 1961 मसीहा जनवरी मासर मदर इंडिया बहीटी आनिबा पई कहले आउ गोटे पृष्ठ से उलटी दे से साधक को कहले जे तुम एटा को पढ़। तापरे से पढ़िले से लेखा थिला तुमे जदि सब बेले जीवन को लक्ष्य करी हसी पारिबो तेबे जीवन सब बेले तुम पई हसीबो। जदि केही चिरंतन हसी पारे यौवन चिरंतन तार पासे पासे रही। एही वार्ताटी जतेबेले से पढ़ी सारिले तांको हृदय रे एक प्रशांति एक आनंद एक स्थिरता विराजित होगा लगला। आउ तांको मुखमंडल रे गोटे हठात गोटे हस फुटी उठिला। श्रीमा तांकर मधुर स्पर्श हस्तर मधुर स्पर्श तांको मस्तिष्क ऊपर देकी जमती गोटे आईमा गेल कला भलिया से गेल करके कहउचंती हे मोर प्रिय संतान सर्वदा ठीक एही भली तुमे हसुथा आदु कोनसी कथा गुडी को नै कि तुमे व्यतिव्यस्त हो नाही। एटा होची मांकर जो कथा आमे काली कहूतले माँ एमती काम करती
ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି ମା ତାଙ୍କର ପିଣ୍ଡକୁ କେମିତି ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଜଣେ ମାତୃଭକ୍ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ସେ ଝିଅଟି, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଝିଅଟି ମାଙ୍କ ରୁମରେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଆସବାବପତ୍ରରେ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଟାଣି ପକଉଛି, ଚୁଲବୁଲ କରୁଛି, ନଟଖଟ ତାର ବ୍ୟବହାରରେ ତା ମା ଭାରି ବିଚଳିତ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। କେତେ ମା କରୁଣା ହୋଇ ମା ସତରେ ବିଶ୍ୱଜନୀର ପ୍ରମାଣ ଦଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାଟିର ମାକୁ କୋଳକୁ ଆଉଜି ନେଲେ, ତାଙ୍କ କୋଳରେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ରଖିକି ଆଉଁସି ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ମୋ ଉପରେ ଛାଡି ଦିଅ, ଆଉ ଶାନ୍ତ ରୁହ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହତୋତ୍ସାହ ହେଇ ପଡୁଛୁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛୁ ବା ବିଚଳିତ ହେଇ ପଡୁଛୁ, ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅଶାନ୍ତି ଆମକୁ ଆମର ସାଧନା ଜୀବନକୁ, ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ମା ଆମକୁ ହତାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କି ମୋ ବହି ଗୋଟେ ଖୋଲିକି ପଢ, ଯେକୌଣସି ବହି, ସାବିତ୍ରୀ ହେଲେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବହି ଆପଣ ଖୋଲିବେ ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବହି ଖୋଲିବେ, ମା ତ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବୀ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ପୃଷ୍ଠାରେ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। କିଛି ନହେଲେ ସେଇ ମାସର ନବପ୍ରକାଶରୁ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ପାଇଯିବେ। ଏଭଳି କାମ କରନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାଷା ଶବ୍ଦ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ବି କମ ପଡିଯିବ। ମା ତ କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀକୁ ତୁମେ ପାଖକୁ ନିଅ, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯାହା କିଛି ଘଟିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତୁମେ ନୀରବ ରହିକି ଖୋଲି ଦିଅ। ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉଠି ବାହାରିଛି ସେଇ ଲାଇନ ଗୁଡାକୁ ତୁମେ ପଢ, ଆଉ ଦେଖ ତୁମ ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହା ତୁମକୁ ଉତ୍ପୀଡିତ କରୁଥିଲା, ତୁମକୁ ଯାହା ଦୟନୀୟ କରି ପକଉଥିଲା, ଯାହା ତୁମକୁ ହତୋତ୍ସାହିତ କରି ପକଉଥିଲା, ସବୁ କିଛି ଧୂଆଁ ଭଳି ଉଡିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆଶ୍ୱାସନାର ବାଣୀ କେବଳ ମା ହିଁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମା ହିଁ ଆମକୁ ସେଇ ସବୁଥିରେ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ସବୁଥିରେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ, ଆମ ଚିନ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆମ ମନକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଆମ ଭିତରେ ଏକ ସମତାର ଭାବକୁ ମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବା ଆମ ଭିତରେ ଏକ ସେଇଭଳି ସମତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦରକାର। ଆଉ ଏହାପରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ହବା ଯେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କଣ, ଆମକୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ସର୍ବଦା ସଚେତନ ହବାକୁ ପଡିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ମଣିଷ ସର୍ବଦା କଣ ହୁଏ ନା ସଂସାର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତରେ ଭାସି ଚାଲେ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିଚାର କରେ। ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ଯେତେ ସବୁ ଘଟଣା ଆସେ, ଯେତେ ସବୁ ଯାହା ଆସେ, ସେଇ ସବୁକୁ ସେ ତାହାରି ଭିତରେ ସେ ବୁଡିଯାଏ ବା ସେଇଥିରୁ ସେ ବାଟ ହୁଡିଯାଏ। ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଛି, ଯାହା ତା ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତା ଜନ୍ମ ମରଣର ରହସ୍ୟ ପଛରେ, ସେଟାକୁ ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ସେ ଭୁଲି ନ ଯାଇ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତର ମଣିଷ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ରୂପାନ୍ତର କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନିଜକୁ ଭଗବତ କର୍ମ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କରି ଗଢି ତୋଳିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାର ଉପାୟ ହେଉଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଅଥବା ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ମାନେ ମନକୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ, ଏକ ସାଧନା ଭିତରେ, ଏକ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଚେତନା ଭିତରେ ଦେଇ, ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମକୁ ନବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ନ ହଉଛି ନାମ ଜପଟିକି ଆମେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ନାମ ଜପଟିକୁ ରଖୁଥିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସହାୟତା କରିବେ। ଏହା କରିପାରିଲେ ଆମ ମନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସଂସାର ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଡିତ ନ ହୋଇ ଭଗବତ କର୍ମ କରିପାରିବ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅଖଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ। ଆମେ ସଂସାରରେ ଯାହା ସବୁ ବସ୍ତୁ ଭୋଗ କରୁଛୁ ଭାଇ ବାପା ମାନେ, ଆମେ କେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯିବାନି ଯେ ସେଇ ସବୁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି କିଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବସ୍ତୁକୁ ଆମର ହେଇଯିବନି, ଏଇ କଥା ଆମେ ଭୁଲି ଯିବା ନାହିଁ।
ସେ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତି ବିନା ଏ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ବି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ, କୌଣସି ଜ୍ଞାନ, କୌଣସି ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ଧାନ ବୁଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଧାନକୁ ବା ସେଇ ଧାନ ଗଛକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାକୁ ବଢାନ୍ତି, ଚାଷୀକୁ ବହୁତ ଧାନ ଦିଅନ୍ତି। ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଧାନ ଅମଳ କରେ ତା ଚାଷୀର ନୁହେଁ, ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର। କେମିତି ନା, ଚାଷୀ ଯୋଉ ଧାନଟା ଅମଳ କରୁଛି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପ୍ରକୃତି ଯଦି ଭଲ ବର୍ଷା ହେଲା, ଭଲ ପାଣିପାଗ ରହିଲା, ମାଟି ଉର୍ବର ହେଲା ବା ତା ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ତାକୁ ପାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁନା କାହିଁକି, ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଯୋଉ ଧାନକୁ ସେ ଅମଳ କରୁଛି, ଯୋଉ ଫସଲ ସେ ଅମଳ କରୁଛି, ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ଗଢା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କଣ କରେ ନା, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ମୋର ବୋଲି କହେ। ମୋର ଘର, ମୋର ପୁଅ, ମୋର ଝିଅ, ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି ମୋର। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜାଣିପାରିବ, ସେ ନିଜେ କିଛି ବି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ କିଛି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହବ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ, ଯୋଉ ବସ୍ତୁକୁ ବା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟକୁ, ଯାହା କିଛିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସବୁ କିଛିକୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହବ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ପାଇଛୁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ରଚନାକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ସବୁ କିଛିକୁ ମୋର ବୋଲି କହି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଅବମାନନା କରୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁ, ଆଉ ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁ। ତେଣୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ, আমি আমি করছিস কেন, আমি বলে ঘুঞ্চিবে জঞ্ଜାল। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ମୋର କାହିଁକି କହୁଛ, ମୁଁକୁ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ସେଇ ମୋରଟା ମରିଗଲେ ଯାଇକି ସବୁ ଜଞ୍ଜାଳ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ମୁଁକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ କରିକି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବା ମାଙ୍କ ଘର, ମାଙ୍କର ଛୁଆ, ମାଙ୍କର ପାଇଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢିଛି, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଚାକିରିଟେ କରିଛି, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ସୁସ୍ଥ ସବଳ, ଏଇ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା, ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା, ଗୋଟେ ଭାବନାକୁ ବା ଗୋଟେ କଳ୍ପନାକୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ, ତାକୁ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଦେଖି ଯିବା। ଏଇଭଳି ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରେ ଦେଖି ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆଜି ପାଗ ବଦଳେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆଜି ଖରା ବା ବର୍ଷା ହବ ନାହିଁ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଦିନ କି ରାତି ହବ ନାହିଁ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଇଶାରାରେ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମର୍ପଣ କରି ଜୀବନଟାକୁ ବଞ୍ଚି ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଆମର ଭୋଗ କରିବାର କ୍ଷମତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ବୋଲିକି ନ ଭାବିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ବୋଲିକି କହୁଛୁ, ମୋର ବୋଲିକି କହୁଛୁ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା, ଏଇ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭୋଗ କରିବାର ସବୁ କ୍ଷମତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ତେନ ତକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜିଥା। ଏହି ସମର୍ପଣ ଭାବ ମନର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। এইଭଳି ଏକ ଭାବନା ଆମର ମନର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଭାଇମାନେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ କେବେ ବି ଆମେ ମନର ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଧରାଯାଉ
ଆମେ ପାଠଚକ୍ରଟି ଶୁଣୁଥିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ମନୋଭାବରେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ କଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ ସେଇ ମନୋଭାବକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛୁ ତ? ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛୁ ତ? ମାଙ୍କୁ ରଖିକି, ମାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ତ? ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ, ବସିଥିଲା ବେଳେ, ଏକୁଟିଆ ଥିଲା ବେଳେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତାଟି କରିପାରୁଛୁ ତ? ଯଦି ନ କରିପାରୁଛୁ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାକୁ ଆମକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭାବନାକୁ ଏବଂ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଆମକୁ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇଭଳି ଦିବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଲେ ଯାଇ ଆମ ଭିତରରେ ଥିବା ସେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଦୁର୍ଭାବନା ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବା। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦୁନିଆରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସଦାସର୍ବଦା ଏକ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ପଡି ରହିଛି। କେହି କହୁନାହିଁ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ସେ ଯଦି ବି ରହିବାକୁ ବି ଚାହିଁବ ସେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାଇଁ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେଇଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଏକୁଟିଆ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଉପରେ ପଡିବ। ଏଇ ମାନସିକ ଚାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ତାହେଲେ ଉପାୟ କଣ? ଆମେ ଉପାୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖୋଜୁଛୁ, ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଏଇ ମାନସିକ ଚାପ ବା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିକ ରୋଗୀ ବେଶୀ, ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବେ, ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ମେଡିସିନ ଖାଇବେ, ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ମେଡିସିନ ଖାଇବେ, ଡାକ୍ତର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। କିଛିଟା କମି ଯାଇପାରେ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଏଇ ଔଷଧକୁ ଖାଇ ଯୋଉମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମାନସିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଏଇଭଳି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଖାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମନ ନିସ୍ତେଜ ହେଇଯାଉଛି, ମନର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହଉଛି, ଆଉ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆହୁରି ମନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଏ। ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଔଷଧ କେବେ ହେଲେ ଆମର ପ୍ରଧାନ ସମାଧାନ କେବେ ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ନିହାତି ଜଣକୁ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ବା ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଧ୍ୟାନ ବା ମନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ବହି ପଢିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବ, ଦେଲେ ଯାଇକି ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ବା ସେଇ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ହତାଶାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ଲୋକ ଏଇ ସବୁ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଅନେକ ସଚେତନ ହେଇଗଲେଣି। ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଅନେକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା ଯୋଗ ଆସନ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡାରେ ବି ସବୁ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରୁ ସବୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ବି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାବଶତଃ ରାତିରେ ଶୋଇପାରନ୍ତିନି, ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏନି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମା ଏଇଟା ନିଜେ କରୁଥିଲେ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଆଉ ସରଳ। ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଥିଲି। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମା ତାଙ୍କର ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଂଶକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଅଂଶରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ମା କହୁଛନ୍ତି କରିପାରିବା। ରାତିରେ ଲମ୍ବା ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା, ଓ ମାଇ ସୁଇଟ୍ ମଦର ଟେକ୍ ପଜେସନ ଅଫ ମାଇ ଟୟ, ଅର୍ଥାତ ହେ ମୋର ମଧୁମୟ ମା, ମୋର ପଦାଙ୍ଗୁଠିକୁ ଅଧିକାର କର। ଏଇଭଳି ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି ଠାରୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇପରି ଭାବରେ ତୁମେ କଣ କରିବ, ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବ।
ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ କହି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଅଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗକୁ ତୁମେ ସମର୍ପଣ କରୁଛ ଶରୀରର ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମନକୁ ନିବିଷ୍ଟ କରିବ, ସେଇଠାରେ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରଖିବ ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଅବତରଣ କରିବ। ସେଇଠାରେ ଥିବା ଚେତନାର କମ୍ପନକୁ ତୁମେ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥାନର ନାମଟିକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କହିବ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଅଂଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଆଉ ନୀରବତା ନ ଆସିଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ପାଦରୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20-25 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଲେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଶରୀରରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ଆଉ ତୁମକୁ ନିଦ ଆସିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଦ ଆସିବ ଆଉ ସମସ୍ତ ଶରୀର ସ୍ଥୂଳ ଅଂଶକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଫଳରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶାନ୍ତ ରହିବ ଆଉ ସଚେତନ ନିଦ୍ରା ହବ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତି ବି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସେଇ ଶକ୍ତିଟା କଣ ନା ଏଇ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ଯୋଉ ପିନ୍ର ଅବସ୍ଥା ସହଜରେ ବଦଳାଇ ଯାଇପାରେ। ଯୋଉ ପିନ୍ କଥା ମା କହୁଥିଲେ ସେଇ ପିନ୍ଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିନ୍କୁ ବଦଳେଇବାର ଉପାୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇପାରିବା। ଏଇ ଶରୀର ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମାନଚିତ୍ର। ଆମ ଶରୀର ଯାହା କୁହାହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଅଛି ପିଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ, ଯାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ପିଣ୍ଡେ। ତେଣୁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏଇ ଶରୀର ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର। ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଚେତନା ରହିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ମାନସିକ ବା ପ୍ରାଣିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାରି ଆସି ଅନ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ବା ଭଗବତ ଚେତନା ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଆମକୁ ବାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟ ପଛରେ ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ହୃଦୟରେ ଏକାଗ୍ର ହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆମର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କମିଯାଇ ଚୈତ୍ୟ ଭାବର କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ହୃଦୟରେ ମାଙ୍କର ଛବିକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଅବଲୋକନ କରିବା ବା ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଇ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଏଇ କଥା ବାରମ୍ବାର ବି କହିଛନ୍ତି। ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ହେଲା ଅମୋଘ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଉପାୟ। କେବଳ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଯେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖାଯିବ ସେଇ କଥା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏପରିକି ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ଆମର ଆନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ବାସ କରିବାକୁ ହେବ। ସଦା ସର୍ବଦା ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ବାସ କରିବାକୁ ହେବ। ମନକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ବହିର୍ମୁଖୀ ଚେତନାରେ ବା ବାହ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀରେ ବିଚଳିତ ହେଇପଡୁଥିବା, ହତୋତ୍ସାହ ହେଇପଡିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ମନକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଅନ୍ତରରେ ଆମ ଚିନ୍ତା ସବୁ କରିବୁ ବା କିପରି? ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରହିକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କେମିତି କରିପାରିବା? ନା ଆମର କାମଧନ୍ଦା ବି ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା? ସାଧାରଣତଃ ମନ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରି କୌଣସି କଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ, କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ବି ସମାଧାନ କରେ, ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ନିଜ ପଥ ବାଛି ନିଏ। ଯେହେତୁ ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିପାରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ବାଛ ବିଚାର ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ ହେଇଥାଏ। କାଲି ଯୋଉ କଥା ବି ଆମେ କହୁଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇ କଥା ଜାଣିଛୁ ଯେ ମନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାର ବାଛ ବିଚାର ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ଏଇ ବାଛ ବିଚାର ନଥାଏ, ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଭିତରେ ଏଇ ବାଛ ବିଚାର ନଥାଏ। ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ସିଧା ଦେଖିପାରେ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ସ୍ୱତଃ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା କରେ, ଯାହା କହିବା କଥା ତାହା କୁହେ, କୌଣସି ବିଚାର ନ କରିକି। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରି କାମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁ, ତେବେ ଆମ ମନ ନୀରବ ରହି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଠ ପଢୁଛି, ପାଠଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଧାରଣ କରୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧନା କରୁଛି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଜଣେ ସାଧକ, ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାଧକ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଛବିକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଧାରଣ କରୁଛି ବା କିଛି ଦିବ୍ୟ କଥା ଲେଖୁଛି ବା ତାର ଦିବ୍ୟ କିଛି ଦର୍ଶନ ହଉଛି, କିଛି ଭିଜନରେ ସେ ଦେଖୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ସହିତ ନିଜକୁ ଏକାତ୍ମ କରୁଛି ଆଉ ନୀରବ ରହିପାରି। ତା ଫଳରେ
ତାକୁ ଏଇଭଳି ଅନୁଭୂତି ବା ଅନୁଭବ ଆସିପାରିବ, ନହେଲେ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। ତା ମନ ନୀରବ ନ ରହିଲେ ସେ କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଟେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଭିତର ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଭିତରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି ବା ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ମନକୁ ନୀରବ ରଖିବାରେ, ସେଇମାନଙ୍କ କଥା ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯେ ସେଇଭଳି ଅନେକ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି, ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସେଇ ଚେତନା ଭିତରେ ବାସ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିଲେ, ଭଗବତ କଥାମୃତକୁ ଲେଖି ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ମନର ନୀରବତା ଭିତରେ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ କ୍ରିୟା ଗଠିତ ହୁଏ। ଯଥା କୌଣସି ବହି ଲେଖିବା, କୌଣସି କବିତା ଲେଖିବା, ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବକ୍ତୃତା ଆଦି ଦେବା, ମନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ଭିତରେ ଆମେ ବେଶୀ ଓ ଯଥାର୍ଥ କାମ କରିପାରୁ। ନୀରବ ମନରେ ହିଁ ସବୁ କଥା ହେଇପାରିବ। ଚିନ୍ତା ନୀରବତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କଥା ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ମୋର ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରିବା କଥା। ମନରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ବିଚଳିତ କରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଉଠି ଆସିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ନୀରବତାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୀରବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମା ମଧ୍ୟ ଆମ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଭିତରେ ରହିକି ଆମ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରୁ ଯୋଉ ଭାଷା କୁହନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ, ଯଦି ଜଣେ ଏଇଭଳି ଶାନ୍ତ ଓ ନୀରବ ରହିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଅଶାନ୍ତ ହବାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଲା ଆମର ପସନ୍ଦ, ଆମର ଅପସନ୍ଦର ଭାବ। ଆମେ ଚାହୁଁ ସବୁ କଥା ଆମ ମନ ମୁତାବକ ହବା ଦରକାର। ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା କଥା ଯଦି ନ ଘଟୁଛି, ଚାହୁଁଥିବା କଥା ଯଦି ନ ମିଳୁଛି, ଚାହୁଁଥିବା କଥା ଯଦି ଆମର ନ ଘଟୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେଇ ପଡୁଛୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛୁ, ଅଶାନ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛୁ। ଯଦି ରନ୍ଧାଟି ଆଜି ଠିକ ହେଇନାହିଁ, ଯଦି ଖାଦ୍ୟଟି ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ଆମେ ବିରକ୍ତି ହଉଛୁ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବିରକ୍ତି ପଡୁଛୁ ବା ବ୍ୟବହାରରେ କାହାରି ବ୍ୟବହାରରେ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇକି ତାକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛୁ। କେହି ଆମ ବିଷୟରେ କିଛି ସମାଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଯାଉଛୁ। ଏଇଭଳି ଆମ ଭିତରେ ଅପସନ୍ଦ ଭାବ ହିଁ ଆମର କ୍ରୋଧକୁ କଣ କରେ ନା ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଏ, ଉଦ୍ରେକ କରାଏ। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ କଥା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଯାହା କିଛି ଘଟି ଯାଉନା କାହିଁକି ତୁମ ଜୀବନରେ, ତୁମେ କେବେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ନିର୍ଭର ରଖିବା ଲାଗି ଶିଖିବାକୁ ହବ। ତାଙ୍କ ବିଧାନକୁ ମାନି ଚଳିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଲେ କଣ ହବ ନା ମନ ଆଉ ସାଂସାରିକ ଘଟଣାରେ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ଘଟି ଯାଉନା କାହିଁକି, ଯାହା କିଛି ମୋ ବିଷୟରେ କେହି ସମାଲୋଚନା କରୁନା କାହିଁକି, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ବିଚଳିତ ହବାର ନାହିଁ। ମନରେ ଏଇ କଥା ତ ଥରକରେ ହେଇଯିବନି ଅପା ଭାଇ ମାନେ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଲାଗିବ, କେତେ ଜନ୍ମ ଲାଗିବ ବା କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ, କାହା ପାଇଁ କିଭଳି କିଏ କେତେ ସଚେତନ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସାଧନାର କିଏ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛି ତା ପାଇଁ ସେଇଭଳି ସମୟ। ତେଣୁ ସେଟା କହିହବନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଥା ବାରମ୍ବାର ଘଟିବ ଆମ ଜୀବନରେ ବା ଘଟି ଚାଲିଛି। ମନ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ସୁଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଶିଖିବାକୁ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ଆମେ ଏକୁଟିଆ ବସିଥିଲା ବେଳେ ବା କେତେବେଳେ କିଛି କାମ ନଥିଲା ବେଳେ କି କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ, ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ, କୌଣସି ସମୟରେ ବି ହଉନା କାହିଁକି ଆମ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ମା ଯୋଉ କଥା ପିନଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବଦଳେଇବାକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର, ସୁଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ଭଲ ନା ନା ଏଇ ଚିନ୍ତା ମତେ ବିଚଳିତ କରିବ, ହତୋତ୍ସାହ କରିବ, ଦୁଃଖ ଦେବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ, ନିରାଶାକୁ ନେଇଯିବ, ମତେ ନିମ୍ନ ଚେତନା ଭିତରକୁ ନେଇଯିବ। ଏଇଟା ମୋର ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ବା ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ବା ମୁଁ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ସୌରଦୀପ୍ତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ହାତଗଢା ଯନ୍ତ୍ରଟି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଟି ମତେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଠୁ ମତେ ସିଏ ପଥଚ୍ୟୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ମତେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବାର ଅଛି, ମତେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ମତେ ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଗଢିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଠି ଆମେ ଭଲ ଚିନ୍ତାଟି କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହବ ମନକୁ। ମନର ଏହି ରୂପାନ୍ତର
ଆମକୁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏଇଭଳି ଏକ ଧାରଣା ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆମେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଖରାପ ପରିଣାମକୁ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁ। କଣ ନା କେହି ଯଦି ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇଛି ବା କାହାର ଯଦି ଦେହଟେ ଖରାପ ହେଇଛି ଆମେ ଆଗେ ଭାବୁ କିଛି ଆଉ ତାର ଦେହ ଏମିତି ଖରାପ ହେଲାଣି ଆଉ ଭଲ ହବନି, ସିଏ ଯାଇଛି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଫୋନ କରୁନାହିଁ, କଣ ଘଟିଗଲା, ଏମିତି ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆମେ ଭାବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଟିକେ ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ହୁଏତ ମତେ କଣ ହେଇଗଲାଣି କି ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ମୋ ଭିତରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ କରିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତା ନ ରଖିପାରିଛୁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର, ତାଙ୍କରି ସେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବି। ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ଆମେ ନିଜ କଥା ଭାବୁ, ନିଜ ଉନ୍ନତି କଥା ଭାବୁ, ନିଜ ସାଧନା କଥା ଭାବୁ, ତେବେ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ସହିତ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁ, ସାରା ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ବାଦ୍ ଭବେତ୍, ଏଇଭଳି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସବୁବେଳେ ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ମାନେ ଆମର ଭାବନାଟା ଉପରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମ ରୂପାନ୍ତର, ଆମର ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ସାଧନା ଜୀବନକୁ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ 12ଟି ମନଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ କଳ୍ପନା କରୁଛି, ନକାରାତ୍ମକ କଳ୍ପନା ବି କରୁଛି ମନ, ସେଇ ମନ ହିଁ ସକାରାତ୍ମକ କଳ୍ପନା ବି କରୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା ଆମକୁ ଭଲ ଦିଗରେ ବି ନେଇଯାଉଛି, ସେଇ ଖରାପ ଦିଗରେ ବି ଆମକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଳ୍ପନା ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଜନକାରୀ ମନଶକ୍ତି। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଜନକାରୀ ମନଶକ୍ତି ହେଉଛି କିଏ? ଏଇ ମନଶକ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଜନକାରୀ ମନଶକ୍ତି, ଯାହା ସର୍ବଦା ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଭାବନା ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ଜଣେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ ତାକୁ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ବାରମ୍ବାର ତାର କୌଣସି କଥାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁ ଏ ମନ ପାଞ୍ଚୁ ଥାଏ ଯାହା କାଳ ପ୍ରାପତ୍ୟ ହୁଏ ତାହା, ମନର ମୂଳେ ଏ ଜଗତ। ତେଣୁ ଏ ମନଟା ଯାହା କିଛି ଭାବୁଥାଏ, ଭଲ ଭାବିଲେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଖରାପ ଭାବିଲେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଇ ଶକ୍ତି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ଆଗେଇ ନେଇଯାଏ। ସେଇ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଯଦି ଉଦ୍ରେକ ହଉଛି ଚିନ୍ତା ଚେତନା, ତାହେଲେ ସେଇ ଦିଗରେ ସିଏ ଆମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଯିବ। ଯଦି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ ହଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମକୁ ସେ ଆଗେଇ ନେଇଯିବ। ଏଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କଣ କରିବ ନା ମନ ଭିତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକୁ ଆଙ୍କିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତା ଜୀବନରେ ଏଇ ଶକ୍ତି ବିସ୍ମୟକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେଇ ଦେଇ ପାରିବ। ବିସ୍ମୟକର, ମା କହୁଛନ୍ତି ବିସ୍ମୟକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେଇ ଦେଇ ପାରିବ। ଏହା ଅଧିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଏବଂ ପ୍ରାୟୋଗିକ ମଧ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ କ୍ଷିପ୍ରତମ, ସରଳତମ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପଥ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ଅତି ମାନବୀୟ ଶକ୍ତି ବା ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାୱାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାୱାର, କେତେ ବଡ ଶକ୍ତି ଏଥିରେ ନିହିତ ଅଛି। ଆମେ ମନରେ କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବନାକୁ ସବୁ ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ପାଠଚକ୍ର ବାରମ୍ବାର ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନ ଶୁଣୁଛୁ, ବହି ପଢୁଛୁ, ମା ହଉଛୁ, 50 ବର୍ଷ ଧରିକି ଡାକୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାକୁ ଯଦି ଧରିକି ଅପା ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ସେଇ ଛିଣ୍ଡା ମିଣ୍ଡା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାଗଳଟେ ଛିଣ୍ଡା ମିଣ୍ଡା କନା ତାରକୁ ଭାବେ, ସେ ତାର ଯେତେ ଭଙ୍ଗା ରୁଜା ବାଲି ଗୁଡି ମାଟି, କାହାର ଡବା କାହାର ହାଣ୍ଡି ସବୁ ଆଣିକି ନିଜେ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଭାବିକି ଗୁଡେଇକି ରଖିଥାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଗଳ ଭଳି ଆମ ଜୀବନର ଯେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଛିଣ୍ଡା ମିଣ୍ଡା ଖପରାକୁ ଧରିକି ଆମେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ ଭାସୁଛୁ। ସେଇ ଅପରିଷ୍କାର ଅପଦାର୍ଥ ସବୁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଧରିକି ଆଉ ଆମେ କୋଉଠି ପାଇପାରିବା ମାଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟ? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଗୋଟେ ମା ତାର
କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ମାନେ ସେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନାର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର 9 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ସେ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ବି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଶୁ ଫଳ ପାଉନଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ନିରାଶ ହଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ମା ଜଣକ ସର୍ବଦା ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଅର ସୁସ୍ଥତାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଚାଲିଥିଲେ। ଏପରିକି ମାନେ ପିଲାଟିକୁ ତାର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ। ଖାଲି ନିଜେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁ ନଥିଲେ, ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା, ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣଉଥିଲେ। ମା ଓ ପୁଅ ଉଭୟ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଫେରି ଆସିବ ସେଇ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏହାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଗଲା ସେ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗ ଦେଲା, ପାଠ ଭଲ ପଢିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଜଣେ ବଡ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନକୁ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ଏବଂ ତା ଜୀବନରେ ଭରିଦିଏ କଣ ନା ସେ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ବି ହେଇଥାଏ ତାକୁ ବି ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ଦେଇପାରେ। ଏଣୁ ନିଜର ବା ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଏହି କୌଶଳକୁ ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେମିତି ଜଣେ ଯଦି ମନ୍ଦ କର୍ମର ବୀଜ ବପନ କରେ ସେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଫଳକୁ ଅମଳ କରେ। ମନ୍ଦ କର୍ମର ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲେ ମନ୍ଦ ଫଳ ହିଁ ଆମେ ପାଇବା। ମାତ୍ର ଜଣଙ୍କର ଯଦି ବାଧାନ୍ୟତାର ଭାବନା, ଗୋଟେ ସୁଖକର ଭାବନା, ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳକର ଭାବନା, ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଭାବନା ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପୋଷଣ କରୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଚେତନା ବା ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଉ ସେଟା ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସେ ସେଇଭଳି ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମନଶକ୍ତି ହଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଳି, ମନଶକ୍ତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇପାରେ, ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ନେଇ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ସେ ଖୁସି ହଉଛି। ଆଉ ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଦ୍ଵାରା ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କିଛି କହୁଛୁ ତାହେଲେ ସେଟା ବୁମରାଙ୍ଗ ଭଳି ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁଛି ଆଉ ଆମ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହେଇଯାଉଛି। ଏଣୁ ମଣିଷ ହାତରେ ଅଛି ତା ସଫଳତାର ଜୀବନ କାଠି। ସେ ଚାହିଁଲେ ସଫଳତା ଭିତରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିବ, ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳତାର ଜୀବନଟେ ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଯାହା କିଛି ହେଲେ ବି କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧି, ଆନନ୍ଦ ଲାଭର ଆଶା ସେ ପାଇପାରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ଗୋପନ କଥା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଆମର କାମ କଣ ହବା ଦରକାର, ଆମେ କଣ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ କଣ ହେଇ ଉଠିବା ଦରକାର, ଆମ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ କଣ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଉଦ୍ରେକ ହବା ଦରକାର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଗୋଟେ ପୁରାତନ କାହାଣୀ ଅଛି ଯେ ଥରେ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ମେଡିକାଲ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଲା ବେଳେ ସେ କଣ କଲେ ନା ରୋଗ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଢଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ପଢଉଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ରୋଗ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ସବୁ ପଢଉଛି ସେ ରୋଗ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଦୌ କିଛି କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ, ନିଜ ଭିତରେ ସେ ରୋଗ ହେଇଛି ବୋଲି କେବେ ବି ଭାବିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବନତି ଘଟୁଛି, ଆଉ ସେ ହାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଓଜନ ଦେହର କମିଗଲାଣି, ଆଉ ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଉ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାରି ଭୟଭୀତ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ମତେ କାଳେ ସେଇ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି କି। ଏଇଭଳି କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଉଦ୍ରେକ ହେଇଯାଇ ପାରିଛି। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେ ଭୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ରୋଗକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ
ଜୋର କରିକି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ। ଯେତେ ଏଇ କଥା ସିଏ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ରୋଗ ନାହିଁ, ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ଓ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫେରି ଆସିଲା। କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଭାବନାଟା ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ମନ, ସେ କହୁଥିଲେ ସିନା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁର୍ବଳ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା କୋଉଠି ଲୁଚି ଥିଲା, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭୟଟେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରିଲା। ଜଣେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ କଥା ସେଭଳି ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା। ଜଣେ ରାଜକୁମାର ଗୋଟେ ପୂଜା ଥିଲେ, ସେ କଣ କଲେ ନା ସିଧା ଛିଡା ହେଇ ପାରୁନଥାନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଦେଇ କହିଲେ ତାଙ୍କରି ଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବ। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟା କେମିତି ହେଇଥିବ ନା, ଇଏ ତ ରାଜକୁମାର ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି କୁଜା, କିନ୍ତୁ ସିଏ କୁଜା ହେଇନଥିବ, ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଳଖ ଭାବରେ ଛିଡା ହେଇପାରୁଥିବ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଉ। ଆଉ ଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିକି ସେଇ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିରୂପଟେ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେଟା ଉଦ୍ୟାନରେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ତାକୁ ରଖି ଦିଆଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଜକୁମାର କଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଅତି ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କର ରାଜକୁମାରଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିକି ସେ ଭାରି ଖୁସି ହଉଥିଲେ। ଏମିତି ଦିନ ଗଳି ଚାଲିଲା, କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ଲୋକମୁଖରେ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା କଣ ନା ରାଜକୁମାରଙ୍କର ପିଠି ସଳଖ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାର ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ଉଠରେ ହସ ଖେଳିଗଲା। ସେ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯାଇକି ସେଇ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ନିଜକୁ ପୁଣି ପରଖି ନେଲେ। ସେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଥିଲା, ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କୁଜା ଥିଲେ ଆଉ ସେଭଳି ନାହିଁ, ସେ ଠିକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ମନରେ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାର ଛବି ଆଙ୍କି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ସିନା ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ସେଟା ଗୋଟେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଥିଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ। ଏଇଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଅପା ଭାଇ ମାନେ, ଯେ ଜଣେ ଯଦି ତାର ମାନସିକ ଛବିକୁ ଧରି ରଖି ପାରିବ ତାହେଲେ ସେ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ବି ତା ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବ। ଏଣୁ ଜଣେ ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ, ମନରେ ସୁନ୍ଦର ଛବିଟିଏ ଆଙ୍କିଲେ, ମଧୁର କଥା କହିଲେ ବା ଶୁଣିଲେ, ତାର ମାନସିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୁଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା! ଯେମିତି ଗୋଟେ ମା ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପିଲାଟିକୁ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭଲ ଗଳ୍ପ ଶୁଣା, ଭଲ ଛବି ଆଙ୍କୁ, ମାନେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ସବୁବେଳେ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଭଲ ଭଲ କଳ୍ପନା କରିବ, ଭଲ କଥା ଶୁଣିବ, ଭଲ ବହି ପଢିବ, ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣିବ, ଏମିତି ତାକୁ ସବୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବନା, ଯୋଉ ଭଳି ଚେତନାରେ ସେ ରହିଥାଏ, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ଭାବରେ କେତେ କଥା ମା ଏ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ସେ ଯୋଉ କଳ୍ପନାର ଛବି ଆଙ୍କେ ତା ମନ ଭିତରେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଯେଭଳି ପିଲାଟିକୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଏ, ଠିକ ସେଇ ରୂପର, ସେଇ ଗୁଣର ପିଲାଟିକୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ କଥା କେବେ ବି ଭୁଲି ଯିବା ନାହିଁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ମନ ହିଁ ସବୁ କିଛିକୁ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି। ଆମର ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା, ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାବନା, ଆମର ସଚେତନ ଭାବନା, ଆମର ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆମକୁ ଦେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ହବା, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଯେତିକି ସଜାଗ ହେଇପାରିବା, ଯେତିକି ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା, କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ମନକୁ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇବା, ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଚୈତନ୍ୟସତ୍ତାର ପ୍ରେରଣା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟସତ୍ତା ଆମକୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ରହିବା, ଆଉ ଆମକୁ ଅସତ୍ ପଥରୁ ଆଣି ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେରଣା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସେଇଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ଆମ ମାନସିକ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏପରି ଲିପ୍ତ ରହିବା ଯେ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ଏହି ଚୈତନ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା। ତେଣୁ ମନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ କରିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚଳ ହ୍ରଦରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏ, ଆମ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନାରେ
ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଆଉ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାର ଏହା ହିଁ ଏକାନ୍ତ ପଥ। ନିଜର ମନକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅରବିଲରେ ଯେମିତି ମାତୃମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସ୍ଫଟିକ ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ନିର୍ମଳ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନକୁ କରିପାରିବା, ତା ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ତାହା ଅବିକୃତ ଭାବରେ ଚତୁଷ୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ଆମର ମନ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇପାରିବ। ଯେପରି ଆଇନାରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଆଇନା ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ବି ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ ବା ପାହାଡର ପ୍ରତିଫଳନ ତା ଭିତରେ ହୋଇପାରେ, ସେହିପରି ମନ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶାଳତାକୁ ଧରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି କେବଳ ମନକୁ ନେଇ ତାର ଧାରରେ ଚାଲୁ ବା ତା ଭିତରେ ସବୁ କିଛିକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ତାହା ବୃଥା ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ବହିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ମନକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲ, ତେବେ ମା ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଆବିର୍ଭୂତା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଅନ୍ତପୁରୁଷକୁ ଅନୁସରଣ କର, ମନକୁ ଅନୁସରଣ କର ନାହିଁ। ତୁମ ଅନ୍ତପୁରୁଷ ହିଁ ସତ୍ୟର ଆହ୍ୱାନର ଉତ୍ତର ଦିଏ। ତୁମ ମନ ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡେ। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କହିକି ଆମେ ସାରିବା। ସାବିତ୍ରୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, and not by thinking was its greatness born, and not by thinking can its knowledge come. ଚିନ୍ତା ବଳେ ଜନ୍ମି ନାହିଁ ମହାନତା ୟାର, ଚିନ୍ତା ବଳେ ଜ୍ଞାନ କେବେ ପାରିବନି ଆସି। ଅପା ଭାଇମାନେ, ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଜିର ଏହି ବାଣୀକୁ ସମର୍ପଣ କରି ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।